ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਰਧਮਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ MD ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ। पर मैं एक गल कहना चाहता सोरल जी, तो आप तो जानते ही हो भी जब तक तुहाडे कोल राजनीतिक ताकत नहीं है उन्हें तक तुसी सेवा नहीं कर सकते। ये नहीं भी तुसी सिर्फ पेंशना देतियां, सुविधा सेंटर खोलते, लैब खोलती, मतलब कि इस दे नाल कुछ नहीं होता। जब मैं दफ्तर बैठदा अपने मेरे कोल इन्ने क लोग आते हैं भी साडा नक्शा पास नहीं हो रहा, सानू वो फलाना अफसर तंग कर रहा, सानू पुलिस अफसर तंग कर रहा, पर साडे पल्ले कुछ होंदा नहीं। ये जिहड़े पावरां होंदी है ये सिर्फ राजनीतिक बंदे कोल होंदी है। राजनीतिक बंदा कौन होंदा है? वो MLA होंदा है। सारे ने आशीर्वाद दोगे, सारे तुसी आप कहोगे भी मैं इलैक्शन लड़ रहा, या तुसी ये कह के आओगे सारे जो पिछली बार गए सी मेरा मुंडा लड़ रहा है, मेरा बच्चा लड़ रहा है, सारे आशीर्वाद दे दो। इलैक्शन लड़ना तुसी लड़ना, मैं नहीं लड़ना। मैं तुहानू बार बार कह रहा, तुसी आशीर्वाद दोगे तां इलैक्शन लड़ांगे। अज एक होर ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। अगर ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ MLA ਬਣਾਤਾ 2022 ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਦ ਤੱਕ मैनू परमात्मा ने साथ दिते हैं तो मैं तुहाडे वादा करदा मैं तुहाडी एवें ही सेवा करता रहांगा। बस एक बार हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दे दिओ। मैं संदीप चौधरी, मैं तुहाडा स्वागत करदा न्यूज़ 18 पंजाब दे विच। असीं अज मौजूद हाँ लोक भलाई चैरीटेबल ट्रस्ट के दफ्तर दे विच। अज उरे पेंशन वंड समारोह जिहड़ा हर महीने किया जाता है उहदे तहत अज समारोह किया जा रहा है, जिस विच कई बजुर्गों को पेंशन वंडी जाएगी। तो पटियाला तो सौरभ जैन जिहड़े हैं समाज सेवी वर्धमान हॉस्पिटल के MD हैं, वो विशेष तौर पर मुख्य मेहमान के तौर पर उरे पहुँच रहे हैं। तो आपां तुहानूं लैके चलदा उस पंडाल दे विच जिथे पेंशन वंड समारोह चल रहा है। तो सौरभ जैन जिहड़े हैं समाज सेवी कुछ ही देर दे विच लोक भलाई चैरीटेबल ट्रस्ट के इस प्रोग्राम के पहुँचने वाले। आप चलते हैं प्रोग्राम जिमें कि आप लोक भलाई चैरीटेबल ट्रस्ट के दफ्तर के आए तो तुम देख सकते हो सौरभ जैन जोड़े हैं वर्धमान हॉस्पिटल पटियाला के जोड़े MD है तो समाज सेवी है, उन्होंने जोड़ा है भव्य स्वागत जोड़ा है जगदीश कुमार जग्गा जी वालों तो उन्होंने टीम वालों जोड़ा किया जा रहा है। तुम देख सकते हो अज तुहानूं जिवें दस्सिया कि अज लोक भलाई चैरीटेबल ट्रस्ट का पेंशन वंड समारोह जोड़ा हर महीने किया जाता है, अज उसी की लड़ी के तहत जोड़ा है सौरभ जैन ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦਾ ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭव्य ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੌਰਭ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सबसे पहले लोक भलाई ट्रस्ट और हमारे बड़े भाई जग्गा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद
कि यहाँ मुझे आज मेरी माताओं के सामने उपस्थित किया। जो यहाँ का माहौल है वो अपने में देखने लायक है। और जितना मुझे आज पता लगा है, पहले भी मैं सुनता रहा कि जग्गा साहब और इनकी सोसाइटी राजपुरे के लिए और आसपास के इलाकों के लिए अपनी सेवाएं देते रहते हैं, लेकिन यहाँ देख के आज पता लग रहा है कि 13 साल से लगभग ये समाज सेवा के काम में लगे हुए हैं। और हिम्मत की देखिए दाद देनी होगी कि जब 13 साल से सरकारें हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हैं, एक समाज सेवी इंसान अपनी नेक कमाई में से कुछ लोगों के सहयोग से एक सोसाइटी बनाकर आज गरीबों को पेंशन देना, उनके आधार कार्ड बनवाना, सुविधा सेंटर खोलना, राशन बांटना, जब कोरोना से लोग भूखे मर रहे थे उनको खाना खिलाना, इस तरह के जो समाज सेवी हैं ऐसे जग्गा साहब जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। मैं धिक्कार मारता हूं उन सरकारों को जो सिर्फ और सिर्फ वोट के बैंक के नाम पर धर्म की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आज आप बिरादरी से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के आज आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए जिन्होंने जब देश को जरूरत होती है वो देश की मदद के लिए आगे आते हैं। आप बाहर देखिए, आपने दृश्य देखा है कि कैसे हमारी विधवाएं माताएं बहनें, ठीक है, बेरोजगार माताएं कैसे यहाँ पे आए हुए हैं, कैसे उनको हमारे जग्गा जी भाई साहब उनको पेंशनें दे रहे हैं, हर महीने दे रहे हैं। आज इन्होंने बताया है कि ये 1500 परिवारों को पेंशन दिया करेंगे। ये एक अपने में बहुत बड़ी बात है और मैं ऐसे लोगों का स्वागत करता हूँ। और मैं पंजाब के लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि 117 सीट हैं पंजाब की। आप किसी भी पार्टी का मंतव्य नहीं है कि वो देश में समाज सेवा करे, राष्ट्र सेवा करे, सिर्फ वो 117 लोग ही चाहिए इस पंजाब को बचाने वास्ते। क्योंकि आज हमारा पंजाब बिल्कुल नरक के गर्त पे है। आज अकेले अकेले घर से मुंडे और कुड़ियाँ देश छोड़ छोड़ के रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। मैं एक विनती करूँगा पब्लिक को कि अच्छे लोगों को आगे लेके आवें, ऐसे समाज सेवी लोगों को आगे लेके आवें, जग्गा साहब जैसे लोगों को आगे लेके आवें। क्योंकि अगर आज इनके पास सरकारी पावर ना होते हुए, कोई एमएलए एमपी ना होते हुए भी ये इतना काम कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि ऐसे लोग जब पावर में होंगे तो हमारा देश, हमारा समाज कितना विकास करेगा। मैं इसलिए फिर कहूँगा एक बार से कि धन्य है लोक जनहित सोसाइटी, लोक भलाई ट्रस्ट और हमारे जग्गा भाई साहब की जो राजपुरे और आसपास के लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं। सौरभ जी, जैसे कि आपने एक ऐलान किया वहाँ पे कि गरीब लोग लड़कियों की शादी करवाएंगे आप, 500 रुपये में जो शादी होगी, कैसे अरेंजमेंट होगा, एक बहुत बड़ा आपने बीड़ा जो उठाया और आपने नंबर भी अपना वहाँ पे बताया है। हम भी चाहेंगे कि लोगों का फ़ायदा हो जो आपने ये स्कीम चलाई है। वैसे आप 10 रुपये में रोटी दे रहे हैं, हमें भी मौका मिला था वहाँ पे जाने का, तो हमने भी रोटी खाई थी 10 रुपये में, तो बहुत बढ़िया आपका अरेंजमेंट था। और अब ये शादी वाला जो प्रोजेक्ट है ये क्या है हमारे दर्शकों को? वर्धमान जनहित रसोई राजपुरा रोड पटियाला में स्थित है, मेन रोड के ऊपर ही है। और 500 रुपये में शादी का जो बेड़ा आप लोगों के आशीर्वाद से आपके सौरभ जैन ने उठाया है, ये मैसेज सिर्फ पटियाला ज़िले के लिए नहीं है, पूरे पंजाब के लिए है। पूरे पंजाब, चाहे वो फिरोजपुर हो, चाहे वो फरीदकोट हो, चाहे वो फाजिलका हो, चाहे वो राजपुरा हो, कहीं से भी जिन परिवारों की सामर्थ्य नहीं है अपने बच्चों की शादियां कराने की, वो लोग वर्धमान जनहित रसोई में मेरे से संपर्क करें और उनकी बच्चों की शादी का जिम्मा हमारा है। और जैसे कि राजपुरा के लिए तो जग्गा साहब ने बोला ही है कि 500 रुपये भी अगर कोई इनसे संपर्क करेगा वो लोक भलाई ट्रस्ट देगी, यानी कि मीन्स आपकी शादी टोटल फ्री। उसमें 50 से 100 बाराती आप लेके आएँ, उनका खाने का, उनका बैठाने का, जैसी अरदास या हवन या पंडित जो भी कुछ होना है वो सारी जिम्मेदारी वर्धमान जनहित रसोई की है। बस आप आइए और धूम धड़ाके से अपने बच्चों की शादी कराइए और आप खुशी खुशी जाइए। धन्यवाद। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੱਗਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਗਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ? ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 800 ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 150 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 800 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ 95 ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ, 95 ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਨੂੜ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 1500 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ 200 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਲੋਕ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਯਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ 1000 ਮਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 1000 ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜੱਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1000 ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗਾ? ਜੇ 1000 ਮਾਂ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ 1000 ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ 1000 ਮਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਨਿਊਜ਼ 89 ਪੰਜਾਬ।